अनुरोध जदि आपण पाखे नूतन नियम अच्छी ताहले मो सहित खोलतु और अध्ययन करतु जदि नाही ताहले मन ध्यानर सहित शुणु। तेबे आज आम कलसीय 2 पर्वर प्रथम पदरू आरंभ करी 7 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जिबा। एही कलसीय 2 पर्वर मुख्य प्रसंग हेउछि ख्रीष्ट दार्शनिक मतवाद प्रति प्रत्युत्तर, ख्रीष्ट आनुष्ठानिक विधिविधान प्रति प्रत्युत्तर। एही पर्वर प्रथम 15टी पदरे आमे देखिबाकु जिबा जे ख्रीष्ट दार्शनिक मतवाद प्रति प्रत्युत्तर। बाकी एही पर्वर अवशिष्टांश देखाई देव जे ख्रीष्ट आनुष्ठानिक विधिविधान प्रति प्रत्युत्तर। दार्शनिक मतवाद प्रति प्रत्युत्तर हेउछि मस्तिष्क निमंते ओ आनुष्ठानिक विधिविधान प्रति प्रत्युत्तर हेउछि हृदय निमंते। ख्रीष्ट विश्वासी निमंते एक पक्षरे विपद हेउछि दार्शनिक मतवाद मध्यकु बाष्पीभूत होई शेषरे केवल बाष्प होई रहिजिबा व्यतीत अन्य किछि न हेबा ओ अपरपक्षे आउ एक विपद हेउछि जे एहा एक धारावाहिक ढांचारे पड़ी बरफ पाल्टी जिबा ओ केवल एक आनुष्ठानिक विधिविधान व्यतीत अन्य किछि न हेबा। मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट निज विषय नहीं कहती जे से होचंती जीवनर निर्झर। से बाष्प नुहंती कि बरफ नुहंती। तेणुक आम मैंने समस्त प्रकार दार्शनिक मतवाद और आनुष्ठानिक विधिविधान को अनुकरण करने विषय सावधानता रक्षा करने को हेब। ख्रीष्ट विश्वासी पक्षे ख्रीष्ट मुख्य स्थान अधिकार करने उचित। तेबे कलसीय मंडली मध्य 5टी विपद घेरी रही जहाँकि पाउल यही 2 पर्वरे से समस्त विषय नहीं सतर्क कराइदेवा चाहती। से सबू भयर विषय थिला। प्रथमतः वाक्चातुरी वाक्य जहाँकि 4 पदरू 7 पद मध्य आम मैंने लक्ष्य करूँ। द्वितीय दार्शनिक मतवाद जहाँकि 8 पदरू 13 पद मध्य आम लक्ष्य करूँ। तृतीय विधिविधान जहाँकि 14 पदरू 17 पद मध्य आम लक्ष्य करूँ। चतुर्थ रहस्यवाद जहाँकि 18 पदरू 19 पद मध्य लक्ष्य करूँ। पंचम संन्यास व्रत जहाँकि 20 ରୁ 23 पद मध्य आम लक्ष्य करूँ। यही समस्त आज भी मध्य ख्रीष्टीय मंडली प्रति भयर कारण। आम प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब से आमर आत्मिक जीवन विषय नहीं विशेष सतर्क होगा उचित और यही समस्त विषय नहीं तदारख करने आवश्यक बा यही समस्त विपद तथा दुर्बलतार विषय प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। कारण यही समस्त भ्रांत शिक्षारे बा मतवादरे परिचालित हुई आज अनेक प्रभुंकर दास माने बा विश्वासी माने विपदरे चली जाइछन्ति। तेबे प्रथमे आमर आलोचनार विषय होछि ख्रीष्ट दार्शनिक मतवाद प्रति प्रत्युत्तर। यही प्रत्युत्तर मस्तिष्क निमंते। तेबे देखंतु 2 पर्वर प्रथम पदरे एपरि लेखा अछि। कारण तुम मानक ओ लाओदिकियार लोक मानक पुणी जेते लोक मोहर मुख देखि नाहंती से समस्त निमंते मुझे केते प्राणपण करि थाए या तुमे माने जान बोली मोहर इच्छा। एथर जना जाए जे पाउल कलसी और लाओदिकिया नगर को जाई नथिले। मात्र से ही मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी मानक निमंते विशेष रे सेमानकर आत्मिक जीवन निमंते विशेष चिंतित तथा व्यथित होतिले। कारण से कलसी और लाओदिकिया मंडली मध्य भयंकर विपद घटिबार लक्ष्य करने को पारिथिले। सेमाने एही 2टी विपद मध्यरु गोटिकरे पड़ीजिबार संभावना थिला ओ यह प्रेरित पाउलंक हृदय को आंदोलित करिथिला। आउ सेही 2टी विषय हैला दार्शनिक मतवाद किबा आनुष्ठानिक विधिविधान। आज मध्य सेही विपद वर्तमानर ख्रीष्टीय मंडली मध्य परिलक्षित हुए। एनिमंते आममानकर बोझग्रस्त प्रार्थना आवश्यक। यह ही लाओदिकिया मंडलीर ईशदुष्ण अवस्थार कारण को प्रकाश करे जहाँकि आम प्रकाशित वाक्य लक्ष्य करने को पारू। सेमाने ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व प्रति दृष्टि देले नहीं मात्र निज निजर दार्शनिक चिंताधारा अनुजाई परिचालित हेले। किंतु ख्रीष्ट मनुष्यर मस्तिष्क प्रति प्रत्युत्तर और हृदय प्रति प्रत्युत्तर। ख्रीष्ट केवल मनुष्य मनरे और हृदय स्थान पाइबा आवश्यक। तेबे पाउल
ଏଠାରେ କଲସି ଓ ଲାଉଦିକିଆ ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ନଗର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ଏହି ଲାଉଦିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ଏସିଆର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହା ଏକ ଈଶ୍ୱଦୁଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। 2:2 ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଟାଣି ଆଣିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେପରି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଏହା ହିଁ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 12:12 ସେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେପରି ଶରୀର ଏକ ଆଉ ସେଥିର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ, ମାତ୍ର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ଅଟେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଥିଲା ଓ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ରହିଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେହି ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ସାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ନେଇ ସେହି 1 କରିନ୍ଥୀୟ 12:13 ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକତା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ଏକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ପାଉଲ ସେଦିନ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ! ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
କେହି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନ ଭୁଲାଏ ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଓ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ବାଇବଲର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଓ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସତ୍ୟପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେହି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମହାନ ସମସ୍ୟା। ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଲାଓଦିକିଆ ଓ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦଜନକ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ କଲସିରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୃତକଳ୍ପ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ଏହା ସେହି ଏସିଆ ମାଇନରର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଅତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନ ଭୁଲାଏ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ମିଠା କଥାରେ ବା ଛଳନାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବା କଥାର ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନ ଭୁଲାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଏପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଜକୁ ବିଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ନିଜର ବାକ୍ପଟୁତା ଦ୍ୱାରା ଓ ଚତୁର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ମନଭୁଲା କଥାରେ ଭୁଲିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ତହିଁରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ତଥାପି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଫେରିଆସିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଯେ ଏହି କଲସି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଗଠନ ଦେଖି। ଏହି ସୁଗଠନର ଅର୍ଥ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା। ତାହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ତଥା ସାହସ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ଓ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ଘଟାଏ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହାର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଦଳଭେଦ ଓ ମତଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କେହି କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ବା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ପଦବୀ, ପରିବାରର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫଳତଃ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ଏହାର ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅତୀବ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାକ୍ଚାତୁରୀର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ଅଥବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। ପାଉଲ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, ଅତଏବ
ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଥ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସହ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଓ ଏକ ସଫଳତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ଅଧିକ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ବଦ୍ଧମୂଳର ଅର୍ଥ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପରି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଓ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୃହ ପରି ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଗୃହ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ପାଉଲ ଏଫିସି ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ଓ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆସୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବା ଚାତୁରାଇରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବା ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।